मैं एक यतीम कुड़ी नाल विआह किता। उसदी एक 15 साल दी भैन भी सी। पत्नी दे नाल उसदी भैन भी विदा होके आ गई सी, पर उसदी भैन सारा दिन मेरी पत्नी नाल चिपकी रहिंदी। मैनू उस ते बहुत गुस्सा आउंदा क्योंकि वो रात नूं भी साडे कमरे विच ही सौंदी सी। मैं अपनी पत्नी ते गुस्सा किता अते एक रात उसदी भैन नूं जबरदस्ती दूजे कमरे विच बंद कर दिता अते फिर अपने कमरे विच वापस आया तां जो कुछ मैं वेख्या उसनूं वेख के तां मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि उत्थे तां मैं विआह दी रात अपने कमरे विच आया तां बहुत खुश सी। मैं मूँह विखाई दा गिफ्ट तां खरीदिया ही सी, पर एक प्यार भरिया गिफ्ट भी लिया सी। मैं गजरे खरीद लिया सी क्योंकि जानदा सी कि कुड़ियां इस तरह के गिफ्ट पा के खुश हो जांदियां हन। मैं अपने कमरे का दरवाजा खोलिया तां हैरान रह गया। सामने का मंजर बहुत खतरनाक सी। मेरी पत्नी दी 15 साला भैन उस नाल चिपक के बैठी सी अते रोंदी जा रही सी। ये रोना कोई आम वाला रोना नहीं सी, सगों जोर जोर तो रो रही सी। उसनूं वेख के मेरी रेखा परेशान हो गई सी। उसने अपनी भैन नूं प्यार नाल चुप करवाया। मैं अगे वधिया ते बोलिया, रेखा की होया इस बच्ची नूं? इसदी तबीयत तां ठीक है ना? रेखा बोली, जी ठीक है। ये बस ये सोच के परेशान हो गई है कि मैं अपनी नवी जिंदगी शुरू करन जा रही हाँ, तां इसदा की होएगा? मेरा दिल दुख गया सी। मैं अगे वध के रूपा दे सिर ते हथ फेरिया ते बोलिया कि तू परेशान ना हो रूपा, जेकर तू रेखा दी भैन है तां मेरी भी भैन है। तू इस घर विच साडे नाल रहेगी। मुकेश बोले, रेखा की तू ये गल रूपा नूं नहीं दसी सी? वो बोली, मैं उसनों दस चुकी हाँ, पर बच्ची है ना, इसलिए ये गल्लां उसनों हाले समझ नहीं आ रही है। वक्त लंघेगा तां अपने आप समझ जाएगी। मैं हाँ विच सिर हिला दिता तां रेखा डरदे डरदे बोली, मुकेश एक गल कहां? मैं मुस्कुरा के बोलिया, रेखा तेनू परमिशन लैण दी जरूरत नहीं है, तू जो मर्जी कह सकती है। उसकी गल सुन के मैं एकदम ही हैरान रह गया। वो बोली, मुकेश मैं रूपा नूं अपने नाल सवा लवां? जदों तक ये संभल नहीं जाती ये मेरे नाल ही सो जाया करेगी। ये माँ पापा दे मरण तो बाद इकल्ले बहुत डरदी है। जरा जरा गल ते टेंशन लेके बीमार पै जाती है। मेरा हुणे नवा नवा विआह होया, हुण मैं किते अस्पताल दे चक्कर खांदी फिरांगी। मैं रेखा दी गल समझ गया सी। मैं कहा, ठीक है तुसी दोने भैणां इस कमरे विच सो जाओ, मैं दूजे कमरे विच चला जांदा हां। रेखा उठ के मेरे कोल आई अते बोली, मैं हमेशा तुहाडी एहसानमंद रहांगी। तुसी मेरे ते बहुत वड्डा एहसान किता है। मेरी तुहानू गुजारिश है कि तुसी घर विच किसे नूं भी पता ना लगण दिओ कि तुसी दूजे कमरे विच सो रहे हो। तुसी फिक्र ना करो, जल्दी ही रूपा ठीक हो जाएगी तां अपनी जिद भी छड्ड देवेगी। मैं मुस्कुरा के बोलिया, रेखा तेनू टेंशन लैण दी जरूरत नहीं है, मैं तुहाडी सिचुएशन समझदा हाँ। उंज भी कल तक मेहमान वापस चले जाणगे, फिर असीं तिन्ने ही तां इस घर विच रह जावांगे। इन्ना कह के मैं डरी सहमी जही रूपा ते नज़र पा के बाहर निकल गया सी। रेखा नूं तां तसल्ली दे दित्ती सी, पर अपने आप नूं तसल्ली किवें दिंदा? मेरे दिमाग विच वार वार यही सवाल आ रहा सी कि की रूपा इदां ही हमेशा मेरिया खुशियां विचाले रहेगी? मैं हाँ करके अपना ही नुकसान तो नहीं कर दिता। फिर मैं कोशिश करके अपने दिमाग तो वो सारिया गल्लां कढ दित्तियां सन। मैं जानदा सी कि बच्चे अजे ही हुंदे हन, वो सहन नहीं कर पाउंदे कि उन्हां दे करीबी इंसान किसी होर नाल गल भी करे। इसलिए मैं रूपा दा भरपूर ख्याल रखण लगा सी। वो बड़ी मासूम जही डरी सहमी जही कुड़ी सी। इस तरह के बच्चों ते तां उंज भी मैनू बहुत तरस आउंदा सी। यही सोच के परेशान हो जाता सी कि ना जाने इसने अपनी जिंदगी विच की कुछ सहन किया है जो वो अजिही हो गई है। रूपा रेखा नालों भी खूबसूरत सी। साडे विआह नूं पूरा एक हफ्ता हो गया सी, पर रूपा हाले भी रेखा नाल ही सौंदी सी, जदों कि मैं दूजे कमरे विच पिया रहिंदा सी। एक दिन मैं रूपा लई एक बैग लिया, किताबां दा नहीं, क्योंकि मैनू नहीं पता सी कि वो किस क्लास विच पढ़दी है। मैं घर पहुंचा तां
ਰੇਖਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਪਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸਜਾ ਕੇ ਰੂਪਾ ਕੋਲ ਪਈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਰੇਖਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੂਪਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਰੂਪਾ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਰੂਪਾ ਬੇਟੇ, ਇੱਧਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੈਗ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਰੂਪਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਮੁਕੇਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਹੋ, ਪਰ ਰੂਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਗੈਰ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਰੇਖਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੂਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਰੂਪਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਰਦ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੂਪਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਸ 3 ਲੋਕ ਹੀ ਤਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਨਾਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੜੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਆਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਆਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਾਵੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਰ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਪਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਪਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਖਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੇਖਾ, ਕੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੇਖਾ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ। ਰੂਪਾ ਦੇ ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਖੜੂਸ ਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ। ਰੂਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੁਟਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੇਖਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਮੁਕੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਖਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ
रूपा एक बार फिर तो रोन लगी। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਰੇਖਾ ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਰੂਪਾ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਰੇਖਾ ਬੋਲੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਰੂਪਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੂਪਾ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਬੀਜ ਫੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਰੇਖਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪਾ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਸਤਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੇਖਾ ਦੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਪਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ। ਰੇਖਾ ਹੱਸੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਰੂਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰੇਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਰੂਪਾ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰੋਣਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੇਖਾ ਦੇ ਡਿਵੋਰਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਸੀ। ਰੂਪਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਅਜੀਬ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਰੇਖਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪਾ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਪਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਵੇਗੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈ। ਰੇਖਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੂਪਾ ਕਿੰਨੀ ਕਮਲੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਰੇਖਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਰੇਖਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੂਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੂਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਰੇਖਾ ਵੀ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੱਡੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ। ਪਰ ਸੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਰੂਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰਪੋਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਚੀਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇਆ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਰੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਰੇਖਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਰੂਪਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰੂਪਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਰੇਖਾ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੂਪਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਾ ਵਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੂਪਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਾਂਗਾ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਭਾਵ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਾਤਮ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਨੀਲੋ ਨੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਂਝ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਗਜ਼ਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ? ਮੈਂ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਥਮਾ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਟਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਫੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਓ, ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਿਮੜ ਕੇ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਨੰਨਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਾਪਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗਦੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਖੇਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੜੀ ਧੁੱਪੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧੁੱਪੇ ਖੇਡ ਲਓ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਬੋਲੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਕਿਸਨੇ ਦਵਾਇਆ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ 2 ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਲਹਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਖੋਂ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਮਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਚੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਪੁੱਤ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਰੇਖਾ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਚੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਝੂ ਵਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਤੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਤ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ ਨਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਿੰਨਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੀਜੀ ਜਿਨਸ ਤੋਂ ਹੈ।
मैं 4 साल का बच्चा माँ दियां इन्हां गल्लां नूं समझ नहीं पाया सी। माँ बोली, पर मैं तेनों मुंडा नहीं बनावांगी, क्योंकि तू बाहर निकलेगा तां लोग तरह तरह दीयां गल्लां बनाउणगे। मैं तेरा नाम रूपा रखदी हां। तू हर वक्त सिर उत्ते दुपट्टा लैके रखेगा अते घर विच ही रहेगा तां महफूज रहेगा। मैं मां नाल रुस गया ते बोलिया, मैनू नहीं लेना दुपट्टा, मैं मुंडा हाँ। माँ बोली, मेरे कोल टाइम नहीं है मेरे बेटे, नहीं तां मैं तेरे सिर ते ममता दे घने रुख दी छां कर दिंदी, तेरे हिस्से दे हर दर्द नूं अपने आप ते झेल लैंदी। पर हुण मैनू किते जाना है। मैं रोंदे होए मां नाल चिमड़ गया अते जिद कर लगा कि मैनू भी अपने नाल लैके जाना। असीं दोने रोंदे रहे। फिर मैं सो गया तां मां मैनू रेखा कोल सवा के चली गई। सवेरे मेरी अख चीखो पुकार नाल खुली। रेखा जोर जोर नाल रो रही सी। मैं भज के बाहर गया तां मां सोई हुई सी। रेखा मैनू चिमड़ के रोण लगी अते बोली, मां चली गई है। मैं रेखा दे सिर ते थप्पड़ मारिया ते बोलिया, हौली बोल, मां सो रही है, उठ जावेगी फिर। रेखा मैनू कमरे विच लै गई अते मेरे सिर ते दुपट्टा पा के बोली, अज तो तू रूपा है। मां दी गल याद है ना? मैं हाँ विच सिर हिला दिता। 2 रुपए लैके दुकान ते गया अते मां लई टाफी ले आया। वो टाफी जेब विच लैके घुमदा रहा, पर मां उठदी ही नहीं सी। सारे पिंड दीयां औरतां भी आ गईयां सन। फिर मां नूं मंजी ते लेटा के लै गए। मैं पिछे भज्या अते बोलिया कि मेरी मां नूं कित्थे लैके जा रहे हो? छड्ड दिओ मेरी मां नूं, मैं तां इन्हां लई टाफी ले रखी है। छोटा सी ना, इसलिए किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं उन्हां बंदियां दियां लत्तां फड़ फड़ के बोलदा रहा कि मेरी मां नूं हेठां ला दिओ, सवेर तो कुछ नहीं खाता, उन्हां नूं भुख लगी होवेगी। वो टाफी मेरी जेब विच ही रह गई सी, पर मां नहीं मुड़ी। मैं रोंदा रहा, तड़फदा रहा, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। फिर एक दिन पापा भी चले गए तां असीं चाची दे घर आ गए। चाची भी पापा वांग ही जालम सी। ਉਹ ਮੈਨੂੰ हर वक्त मारदी रहिंदी सी। अक्सर कहा करदी सी कि मैं तेनू वेच देवांगी, तेनू गरू ले जावेगा। उदों रेखा मेरा सहारा बनदी सी। चाची दा पुत्तर मेरा मजाक उड़ाया करदा सी। ਉਹ मैनू कहंदा सी कि तू किन्नर है, नच के विखा। फिर ਉਹ ते चाची बहुत हसदे सन। मैं डर जांदी सी। रेखा मैनू बचाउंदी सी। फिर इसदा विआह तुहाडे नाल हो गया। तुहाडे वल वेख के भी मैनू डर लगदा सी कि किते तुसी मैनू गुरु कोल ना वेच दिओ। रेखा कहंदी सी कि तुसी बहुत चंगे हो, तुसी अजिहा नहीं करोगे। पर डर मेरे दिल अंदर बैठ गया है। हुण तुहानू सब कुछ पता लग चुका है। हुण दसो, तुसी मैनू इकल्ले कमरे विच बंद नहीं करोगे ना? मेरा चेहरा हंझूआं नाल भिज्जिया होया सी। मैं जल्दी तो उठ के बाहर वल भज्या अते रेखा दे कमरे दा दरवाज़ा खोल दिता। उसदे कदमां विच डिग के माफ़ी मंगण लगा। वो भी रो रही सी। पर रेखा बोली, किस गल दी माफ़ी? तुसी तां सानू बेसहारा नूं सहारा दिता है। फिर मैं ते रेखा रूपा नूं दिमाग वाले डॉक्टर कोल लैके जाण लगे। उसदे दिमाग तो बचपन दा डर कढना बहुत औखा सी, पर वो हौली हौली हुण ठीक हो गई है। मैं उसदी पढ़ाई भी शुरू करवा दिती है। मैं ते रेखा खुशियां भरी जिंदगी गुजार रहे हाँ। रूपा भी चंगी जिंदगी वल मुड़ रही है अते मैं अपने आप नाल वचन किया है कि उसका भविख रोशन बना के ही दम लवांगा।